इंडिया नूं ये पता ही नहीं लगा, खबर ही नहीं हुई, हालां गल तो कई सालों तो चल रही होएगी कि भूटान ने अपने तौर के उत्ते चीन दे नाल बॉर्डर इशू जिहड़े ने उन्होंने सैटल करन दी गलबात खोल लई। ये डोकलाम और दूसरा जिहड़ा उन्होंने स्वाप टैरीटरी कर ली, जिहड़ी होनी है स्वाप तो यही एग्रीमेंट है, तो ये तो इंडिया की वड्डी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ये तो चीन आके वो चिकन नैक के सिर ते बह जाएगा सिलीगुड़ी कॉरीडोर से। हुण आलमोस्ट ये लगता है कि भी चाइना नूं भूटान वो टैरीटरी देण लई राजी लगता है, जिहड़ा उस चिकन नैक सिलीगुड़ी कॉरीडोर दे बिल्कुल एक्सैस चाइना उहदे नेड़े पहुँचदा। तो डोकलाम जिहड़ा चाइना ने टैंपररली आया से उन्हें तो अपने पक्के उत्थे पिंड वसा ले, अपना पूरा कंटोनमेंट बना ले। हुण भूटान नूं ये लगा कि भी ये सानू मरवाउणगे बग्गी अखी, इंडिया अपना अमरीकन कार्ड खेड रहा। जे कदे भी भारत चीन की उस लैवल की जंग हुई तो उन्होंने किते होर जाण की लोड़ नहीं है, भी उन्हें वो सारिया नॉर्थ ईस्ट दियां 7 स्टेटां जिहड़ियां ने आसाम, अरुणाचल, मेघालय उत्थे जाके लड़ना। वो सिर्फ उन्होंने जिहड़ा वो चिकन नैक नूं काबू कर लो तो 7 स्टेटां दा होर कोई कनैक्शन नहीं है रैसट ऑफ इंडिया, वो कट्टिया जाएगा। व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि भारत का गवांढी मुल्क भूटान असल में भारत की एक स्टेट वांग ही रहा है, क्योंकि भूटान की फॉरन पॉलिसी भारत ही कंट्रोल करता। हुण अचानक भूटान ने चीन नाल सीधी गलबात आरंभी हुई है ताकि वह चीन नाल अपने सरहदी झगड़े नूं निपटा सके। भारती हाकम फिक्र विच हन जे भूटान ने चीन का उस जमीन ते कब्जा मान लिया जिहड़ी भारत के सिलीगुड़ी कॉरीडोर के नेड़े है, तो भारत दियां नॉर्थ ईस्ट दियां 7 स्टेटां हत्थों निकल सकदियां हन। याद रहे सिलीगुड़ी कॉरीडोर नूं चिकन नैक भी कहा जाता है अते चीन कुकड़ दी धौण मरोड़न वांग उस ते कब्जा करके 7 स्टेटां दा भारत नाल राबता जिहड़ा वो खत्म कर सकता है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसे तरह बने रहना, देखण सुणन लई अनलिखण लई तुहाडा सब दा बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो ये भी एक अखाण है भी जदों किसी दे माड़े दिन आउंदे ने तो परछावां भी साथ छड्ड जांदा है तो अखाण है, क्योंकि अल्टीमेटली वैसे तो हर एक ने साथ छड्डिया हुंदा है, परछावां भी जदों कि धुप ढलनी शुरू हुंदी है परछावां तो वैसे ही साथ छड्डना शुरू कर दिंदा है। तो होर अज भारत का हाल बिल्कुल ये हो रहा। हालां तुसी उन्हां दा नैरेटिव, उन्हां दी प्रेजेंटेशन, उन्हां दा प्रोपेगेंडा तंत्र देखो तो वो किवें अपनी इकोनॉमी, वड्डी इकोनॉमी, सुपर पावर, विश्व गुरु, चंद्रमा ते तिरंगा फहरा दिता, वो सारे दा किन्ना गुड्डा बन रहे हैं। हुण जिहड़ियां लैंड लॉक्ड स्टेट्स हुंदियां वो हमेशा जिहड़ी जिस राही उन्हां दा खाण पाण हुंदा है उहदे नाल कदे दुश्मनी नहीं पालदियां, क्योंकि उही उन्हां दी सर्वाइवल हुंदी है। और जे वो लैंड लॉक्ड स्टेट्स दे ऑलरेडी जिहड़े ने कुछ महकमे वो तुहाडे कंट्रोल च होण वड्डी स्टेट दे, तो फिर वो बिल्कुल ही तुहाडा मुथाज हुंदा है। हुण मैं जे जिक्र करां कि भी नेपाल किवें जिहड़ा इक्को एक मुल्क कुछ साल पहलां तक जिहड़ा ऑफिशियली जिहदा धर्म हिंदू धर्म सी, हुण वो सैकुलर दे थल्ले आ गए रहन, उन्हां दे प्रैक्टिसिंग भी हिंदू नेपाली, लैंड लॉक्ड भी। इंडिया और नेपाल दे विचाले तुहानूं जिहड़ा वो पासपोर्ट दी जिहड़ा वीज़ा लैण दी लोड़ नहीं है, तुसीं पासपोर्ट ते चले जाते हो। इधर करतारपुर कॉरीडोर दे लई भावें सवेरे जाके शाम नूं वापस आ जाना। अज तक पाकिस्तान ने कहा भी खत्म करो पासपोर्ट की कंडीशन। इत्थे जिहड़ा तुहानूं कोई विदाउट वीज़ा तुसीं ऑन लैंड क्रॉस करदे हो नेपाल लई, इसी तरह नेपाल वाले भी इंडिया आ सकते हैं जिवें भी हुंदा। लेकिन नेपाल किवें हत्थों निकलिया उहदी गल असीं अक्सर करदे हां। अज असीं भूटान मुल्क की गल कर रहे हैं। भूटान छोटा जिहा मुल्क, हालां चाइना का हमेशा ही जदों असीं माओ ज़ेतुंग के हवाले नाल गल करदे हां तो वो 5 फिंगर्स के भी तिब्बत पाम है और नेपाल, सिक्किम, भूटान, लद्दाख और साउथ तिब्बत जिहड़ा अरुणाचल है, ये 5 उंगलां ने साडियां। लेकिन भूटान दे नाल लैंड लॉक्ड इधरों चीन नाल, पर ज़्यादा हिस्सा भारत नाल लगदा है। उन्हां दा किंगशिप सी, राजा सी भूटान दा,
ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪੜਿਆ ਪੁੜਿਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਭੂਟਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਭੂਟਾਨ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੇ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲੁਕ। ਔਰ ਈਵਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੋਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। UN ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੋਕਲਾਮ ਜਿਹਦਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਭੇਜ, ਹਾਲਾਂ ਡੋਕਲਾਮ ਬਾਰਡਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਰੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਫੀਅਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਿਹਾ, ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਆ ਆਸਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿਕਨ ਨੈਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਿਕਨ ਨੈਕ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਔਰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਔਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿਕਨ ਨੈਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਨੈਕ ਤੋਂ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਡੋਕਲਾਮ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਬਕੀ ਬਾਰ ਮਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਵਾਂਗ ਜੋ ਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4,500 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਦਾਖ ਰੀਜਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਫੀਟ ਹੋਈ। ਰਾਦਰ ਡੋਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਲਏ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਬੱਗੀ ਅੱਖੀ, ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਭੂਟਾਨ ਉਹ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚਿਕਨ ਨੈਕ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੈਸ ਚਾਈਨਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਿਕਨ ਨੈਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੜਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਚੋਂ ਖੋਹਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਭੂਟਾਨ hold first meeting on delimitation of boundary। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਜੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਸੰਬੰਧ। In recent months both China and Bhutan have portrayed the long-running talks as picking up speed and nearing towards a possible solution which would have ramifications for India। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸਲੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੁਣ ਬੀਜਿੰਗ ਐਂਡ ਥਿੰਫੂ, ਹੁਣ ਥਿੰਫੂ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈਵ ਸੈਡ ਐਨੀ ਡੀਲ ਬਿਟਵੀਨ ਬੀਜਿੰਗ ਐਂਡ ਥਿੰਫੂ, ਥਿੰਫੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਭੂਟਾਨ ਦੀ, that exceeds to swap arrangement। ਸਵੈਪ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਸਵੈਪ ਕਰ ਲਏ between areas to the north, Jamparlung and Pasamlung valleys with Doklam to the west would be of concern to India
given the proximity to India's narrow Siliguri corridor that connects northeastern states with the rest of India। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਡੋਕਲਾਮ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਪ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਵਾਪ ਤਾਂ ਇਹੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਨ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚਿਕਨ ਨੈਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2017 ਚ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡੋਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਹੈ? ਜੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰੈਫਿਊਜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭੂਟਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸਵੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਚੀਨ ਪਿਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹੀਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।